ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਦੀਆਂ ਲਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਲਾਟਰੀ ਕੁਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫੈਂਟ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਗੇੜੀਆਂ ਤੇ ਗੇੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਜੈਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ, ਕਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਦਿਨੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕੈਬਨਿਟ बनती रही रात भर, फिर अगली रात। खैर, इब्तदाईए विच ही रोज़ाना सुर्खियां दा क्यों पाठ करना? ये तबसराबाजी तो तुसी रोज़ाना टीवी दियां बहसां विच सुन ही रहे हो, हुण कैबिनेट बनेगी वो भी सुनोगे। अज मन है इस वडेरे सवाल ते गल करन दा कि सत्ता धिर दी ये 6 महीने दे मुख मंत्री वाली सियासत की मायने रखती है, या 5 महीने या 4 महीने। दलित वर्ग तो हुक्म है कि कहा जाए अनुसूचित जाति तो चन्नी होरी पंजाब के पहले मुख मंत्री बने हैं। अकाली दल भी इस वर्ग को सत्ता में भाईवाल बनाने वाल तुरया होया, बसपा नाल समझौता, डिप्टी मुख मंत्री पद का वादा। फिर भाजपा ने भी वो जिन्ने जोगी भी है पंजाब में एक गल तो की सी, शोशा तो छड्डिया ही सी ना। हुण 2022 का चोण दंगल सामने है तो कांग्रेस इस बहस नाल भी उलझ पई है कि अगला मुख मंत्री का चेहरा कौन होवेगा। मीनवाइल पंजाब दे सवाल उत्थे ही खड़े हैं। खेती दी खड़ोत विच फसिया, पुरानी आर्थिकता ते नवें आयामां दे मोड़ ते डौर भोर होया, अपनी जवानी नूं सुफनियां तो मरहूम देख रहा पंजाब घोल विच है, कुछ सत्ता दी राजनीति तो गुस्से जिहा भी फिरदा। पंजाब पंजाबी ते पंजाबीयत दा नारा अज अपना असली मुद्दा ही लभ रहा। अंदोलन दे 300 दिन पूरे होए हैं, भारत बंद हो रहा है, पंजाब चोण बुखार नाल तप रहा है। सो लैट्स टेक द टैंपरेचर। साडे नाल इसलिए अज मौजूद ने डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, मन्ने परमन्ने लोक बुद्धिजीवी ने, इंस्टीट्यूट फॉर डिवेलपमेंट एंड कम्यूनीकेशन दे रूहे रवा ने। ये नॉर्दर्न इंडिया का वो इंस्टीट्यूट है जिहड़ा राजनीतिक धारावां, साडियां आर्थिक समर्थावां ते देश दे विच लार्जर समाजिक फैब्रिक नाल जो हो रहा है उन्हां सब दे इंटरसैक्शनस ते खड़ के साडे बीते नूं ते आउण वाले कल नूं पढ़दा। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग? हाउ कैन आई मेक माई क्वेश्चन सिंपलर? देखो, मैनूं तुहाडी ये प्रश्न सुन के फैज़ अहमद फैज़ उन्हां दी 2 लाइनां याद आ गईयां। खुदा भला करे जी। उन्होंने कहा कि आओ हम भी आग लगाएं अपने घर को, रात अपनी रोशन कर ले। तो कांग्रेस पार्टी नूं ये लग्या कि जे बीजेपी, मैं सोचा सी तुसीं फैज़ नूं याद करके कहोगे कि एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर, तो तुसीं ते घर नूं अग लाने वाला सिनेरियो पेंट कर दिता। मैं नहीं कीता, ये जिन्हां ने कीता मैं उन्हां वाल इशारा कीता, सीधा भी दस्सिया। ते कांग्रेस पार्टी नूं ये लग्या जे बीजेपी गुजरात 'च कर सकती है तो असीं क्यों ना अपने घर नूं अग लगा के आप ही रात रोशन कर लीए। सो ये जिहड़ा एक ट्रेंड भारत की राजनीति 'च है कि जदों तुहाडी एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, तुहाडीआं सरकारां ना परफॉर्म कर रहीआं होण, तुसीं बाद 'च चेहरे बदलदे हो। वो भी चेहरे बदल रहे हैं, ये भी चेहरे बदल रहे हैं। सो उन्होंने तो ये किया कि सारी दी सारी कैबिनेट ही मुख्य मंत्री समेत गुजरात दी बदल दी, ताकि लोगों को कह सकन कि देखो जी जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया वो तो असीं बाहर भेज दिते ने, यह तुसीं नविआं नूं वेखो। तुसीं तुहाडा कहना कि कांग्रेस ने ये बीजेपी तो अकल उधार लई है तो यही काम शुरू कर दिता। इसे करके मैं ये जिहड़ी गल क्यों कही है तुहानूं कि ये काम कांग्रेस पार्टी ने एक बार पहले भी कीता सी। ਜਦੋਂ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਖਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਬੜੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਣ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੈਟਸ ਬੀਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਆਲਸੋ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ। ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ, ਵੈਰੀ ਪੋਲਾਈਟ। ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਓ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਡਲ 'ਚੋਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਏਲੀਏਨੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਗਲਤ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਫੰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ। ਤੀਜੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਡਲ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਨਤਾ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। So you think we have gone back to the 60s? ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਟਸ ਅ ਰਿਵਰਸਲ ਆਫ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ 1997 ਚ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਰ ਯੂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਿਟਲ ਅਨਕਾਈਂਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ
ਉਹ ਕਿਨਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੈਕਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਫਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਫਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਰਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਕੈਂਪੇਨ ਟ੍ਰਿਪਸ ਟੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਟੂ ਹਿੰਟਰਲੈਂਡਸ ਆਫ ਯੂਪੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟੈਂਡ ਵਿਦ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ 9%, 8%, 6% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ 9% ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਆਰ ਕਨਸੀਡਿੰਗ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਸਕਸੀਡ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਤਦ ਸਕਸੀਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਤੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਨ ਹੈ, ਇਹ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਔਰ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 1996 'ਚ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ BSP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਈ 1997 'ਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪਰਪਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ? ਜੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਪੈਜੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਸ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ ਮੇਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ। ਸਟਾਪਿੰਗ ਫॉर ਅ ਬ੍ਰੇਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ
ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟਿਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੀਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਘੋਲ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਈਬਲ ਟੂ ਆਈਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਡੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 24/7 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਨੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਹੋਲਸੇਲ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜੈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤਰਖਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵੱਡ ਹਥੌੜੇ ਪਲਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਨਸ ਆਲ ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਦਲਤੀ, ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਟਨ ਕੰਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਉਹ ਡੋਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਜਮਨੀ ਸੀ ਜਾਟ ਪੈਦੰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਜਮਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੀਰੀਕਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਨ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 3 ਐਕਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਨੇ, ਇਹ 3 ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹੈਜਮਨੀ ਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ? ਜੱਟ ਪੈਦੰਟ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਜਾਟ ਪੈਦੰਟ ਦੀ ਹੋਲਡ ਸੀ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡਿਪਰਾਈਵੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਡਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਾ ਇਕੁਇਟੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੇਸੀਵੀ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਅਜੈ ਮਾਕਨ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਕਰਦੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿਕਮਸ ਅ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਸਪੈਕਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਈ ਬੜੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਸੈਲਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਟ ਵਨ ਲੈਵਲ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੜੀ ਪੈਡਿਸਟਰੀਅਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਸਿਵ ਰਿਹਾ, ਜਿਨੇ ਕੋਰਸ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ OBC ਹੈ। ਹਾਊ ਹੈਪੀ ਆਰ OBCs? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹੋਗੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਰ 2-4 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੱਕ ਰੀਜਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਸਟਾਪ ਯੂ ਹੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਅ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੂ ਆਰ ਥੀਸ ਜੌਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਐਸਪੀ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ BJP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਟੂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ देयर ਓਨ ਰੀਜਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਦਾ ਰੋਂਗ ਟਾਈਮਿੰਗ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੀਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀਜਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਇੰਟਰਸਟ, ਰੀਜਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਰੱਖਣਾ,
ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇयर इज अ ਨਿਊ ਐਂਟਰੈਂਟ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਡਨਲੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਰਜਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਵੌਇਸ, ਇਟਸ ਅ ਫਰੈਸ਼ ਵੌਇਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਵਿਲ ਦਿਸ ਹੈਲਪ, ਵਿਲ ਦਿਸ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰੀ ਬਣਾਏਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਹੀ ਵਾਕ ਅਵੇ ਵਿਦ ਆਪ ਵੋਟਰਸ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਚਿਹਰੇ ਲਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਲਿਫਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਟਰਸਟ ਬੇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਟੋਨਮਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਡਿਵੀਸਿਵ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੂਫਾਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਆਯਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਰਨ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੈਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਪੋਲ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਲ ਦਾ 3 ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਚ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਲੈਂਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, are they fighting for votes of the ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਯੂਟੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੇ ਖੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੋਜ਼ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਗੋ ਟੂ ਵੋਟ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋਰ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੇਸ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਦਲਿਤ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਰਬਨ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪਿਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਐਕਸੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੈਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ, ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਰਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਫਲੋਜ਼ ਨਾਲ, ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੂਡ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜੇ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਾਲ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਵੀਪ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬਾਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਵਰਡਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜੇ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਐਕਟ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੈ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 5000 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ 90 ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਵੀਦਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਜਬੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ 117 ਵਿੱਚੋਂ 34 ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਨੇ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ, 34 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, 34 ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੀ ਨੇ, 34 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਟੋਟਲ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, 34 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 34 ਜੀ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਜਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮਿਲੀ, ਤਦ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਵੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤਦ ਜਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜੈਟ ਜਰਨੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ MBA ਪਲੱਸ ਲੈਪਟਾਪ ਪਲੱਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਡਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਵੋਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਬੈਠੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਰਾ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਮੇਜਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਰੇਵਰੀ ਮੈਡਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ISI ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸੂਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗਾ। ਸੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਨਾਓ? ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਨਾਓ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਰਨਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਵਨ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੈਸਟ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਧੜੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਫੋਕਲੋਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਗਾਰੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੈਟਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਬੜੀ ਹੈਲਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮੋਹਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ 50% ਸਿੱਖ ਹੈ, 25% ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, 25% ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ? ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਲੀ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛਿੰਡਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਲਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਹੋਪ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਹਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੈਗਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ
ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 3 ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਰਜੀਮ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਦੀਪਤੋ ਮੁੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ EPW ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2014 ਦੇ ਛਪੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸੀ। ਉਹ 11 ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਵਸਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੈਟਸ ਅ ਸੈਡ ਪਾਰਟ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਮਿੰਗ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥ੍ਰੈਡਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਬਾतें हमारी सुनिएगा, नहीं सुनिएगा तो फिर देर तलक सर धुनिएगा। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।